우리 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀은 야고보서 2장 14절로 17절까지 말씀입니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 내 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 영어 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 아멘. And powerful parallels between my adoption of my daughter Talitha 23 years ago and God's adoption of me 66 years ago. Number one, she calls me Daddy, and I call God Daddy. That is, in my most painful, desperate, intimate moments, I need you, Abba. Two, Talitha bears my name, Talitha Ruth Piper, and I bear God's name. I'm a Christian because Christ is God. Number three, I provided for her. If she gets into peace today, I'll be there to provide for her. God has provided for me everything I've ever needed. And there are some amazing non-parallels. I did not adopt Talitha at 8 weeks old in order that she might spend the rest of her life, let alone the rest of her eternity, making much of me. But God did adopt me and you for that. Ultimately, magnify our Father, glorify our Father, hallow our Father, extol our Father, admire our Father, treasure our Father above everything, including life itself. Those who love your name may exult in you. And when this exalting in Him happens, hallowing happens. More happy in Him than health, more happy in Him than marriage, more happy in Him than children, more happy in Him than money, more happy in Him than success, more happy in Him than life. Oh, how good He looks in the lives of people who find more satisfaction in God than anything, especially in moments of loss and suffering. Calvin turns 23 on Thursday, Boston Abbott Hospital, and by 23 long-stem red roses, because it's my duty. It's what I am expected to do, especially an adoptive father. Everybody intuitively knows that's a bad answer. Why is that a bad answer? What's wrong with duty? For goodness sakes. But what's wrong with that is joyless duty doesn't honor her. So what's got to change for her to be honored? For God to be honored? This has got to change. You got to stop doing stuff out of that motive. You got to be new. You got to love. The right answer would be something like, because I just enjoy spending time with you and kind of showing you in that time that it's special. I love to be with you. You make me glad. Enjoying a person is a form of esteem for them. They feel it. That's the way it is with our Father in heaven. There. 우리 같이 인사 나누겠습니다. 신앙은 의무가 아니라 사랑입니다. 라고 인사했습니다. 신앙은 의무가 아니라 사랑입니다. 찰스 브론딘이라는 유명한 줄타기 그 고개사가 있었습니다. 그래서 이 사람이 이 나이아가라 폭포에서 미국과 캐나다를 이렇게 동시에 연결해 놓고 성공해서 유명해진 사람인데, 그가 이제 막대기 하나를 놓고 양쪽을 이제 그 줄을 해놓고 줄타기를 하는 거예요. 그러니까 사람들이 그걸 보면서 이제 박수를 치면서 환호성을 치잖아요. 그래서 이분이 또 그러는 거예요. 제가 이쪽 캐나다에서 다시 미국 쪽으로 갈 수 있겠습니까? 그러니까 사람들이 뭐라 그래요? 예, 믿습니다. 그럴 줄 믿습니다 하면서 환호를 치는 거예요. 그때 다시 또 그 앞에 있는 꼬마들에게 여러분들도
내가 이 막대기 들고 미국 쪽으로 건너갈 수 있다고 믿습니까? 하니까 꼬마들도 뭐, 예 아저씨 믿습니다. 그럴 줄 믿습니다 하면서 막 이제 한우승을 치는 거예요. 그러면서 여러분 제가 이 앞에 있는 소년들 중에 한 소년을 등에 업고 건너갈 수 있다고 믿습니까? 그러니까 이제 사람들이 대답 소리가 아까보다는 작았지만 상당히 많은 꼬마들이 할 수 있다고 대답을 하는 거예요. 그러자 그는 맨 앞줄에 서 있는 이 꼬마에게 소리를 치면서 얘야 내 등에 업혀라 하고 말했습니다. 그런데 그렇게 크게 믿는다고 소리치고 떠들었던 그 아이들이 잠잠한 거예요. 그러면서 주저하고 있는 것이죠. 그래서 또 다른 아이들에게 물어보니까 또 그 아이도 주저하는 거죠. 그런데 느닷없이 어떤 꼬마 한 아이가 그러는 거예요. 아저씨 저는 믿어요. 저는 아저씨가 저를 업고 이 막대기를 건너갈 수 있다고 믿어요. 그래서 그 천진난만한 아이를 등에 업고 안전벨트를 매고 다시 미국 쪽으로 이 사람이 건너가기 시작한 거예요. 결국은 여러분 수많은 사람들이 거기서 막 환호하면서 어른들 아이들 할 것을 다 믿는다고 했지만 정작 블론디라는 사람을 믿는 사람 몇 명이었어요? 이 꼬마 하나였다는 거죠. 이 꼬마 하나. 예. 정말 이 블론디라는 이 줄타기 선수를 신뢰하면서 자신을 맡기고 의탁했던 사람은 이 꼬마 하나였다는 것입니다. 여러분 이 역사적인 실제 이야기가 말해주는 것이 무엇일까요? 무엇을 말해주죠? 믿는다고 하는 것은 말이 아니라 단순하게 입술의 고백이 아니라 립 서비스가 아니라 진짜 믿는다는 것은 신뢰이고 자신이 믿는 대상을 따르는 거라는 거죠. 정말 믿는다는 것은 뭐냐면 내가 믿는 대상을 내가 따라가는 거예요. 그냥 입술이 아니라 실제로 그 믿음을 행함으로 보여주는 것이 참 믿음이라는 거죠. 너무나 이 상식적인 이야기지만 그것이 믿음이라는 거죠. 여러분 제가 야고보서를 시작하면서 질문했던 것이 하나 있어요. 그게 뭐냐면은 참 믿음이 무엇인가입니다. 참 믿음이. 그러니까 저는 야고보서가 왜 이렇게 중요하냐면은 우리의 믿음이 어떤 믿음인지를 점검해 볼 수 있다는 거예요. 내가 지금까지 5년, 10년, 20년 예수를 믿고 따라왔는데 내 믿음이 진짜 믿음인가 아닌가를 검증해 볼 수 있는 좋은 이 성경이 뭐냐면 이 야고보서라고 볼 수 있다는 것이죠. 그래서 야고보서는 뭐냐면은 믿음으로 구원받는가 아니면 행위로 구원받는가 그런 논쟁이 아니라는 거예요. 자꾸 뭐 야고보서에서 행함 하니까 야 그러면 믿음으로 구원받는다는 이 성경이 잘못되고 행함으로 구원받는 건가 이렇게 논쟁하는데 사실은 그런 논쟁이 아니라는 거예요. 중심에 성경은 절대적으로 뭘 말합니까? 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받는 거예요. 아멘? 예. 이건 절대적인 진리예요. 성경이 말하는 것은. 여러분 카톨릭이 말하는 구원론은 어떤 구원입니까? 카톨릭이 말하는 구원론은 이 선행이 필요해요. 어떤 선행? 그러니까 카톨릭은 예수 그리스도 플러스 뭐가 필요해요? 선행이 필요한 거예요. 그게 구원의 조건이에요. 구원의 조건. 내가 구원받으려면 예수님을 믿어야 되고 내가 많은 공로를 쌓아야 된다는 거예요. 선행은. 그러니까 여러분 한번 생각해 보세요. 카톨릭 입장에서 구원의 확신을 가질 수 있는 사람이 있을까 없을까요? 절대로 없죠. 절대로. 왜? 내가 얼마만큼 선행을 쌓아야만 내가 하나님 앞에 섰을 때 너 구원받았어. 너는 천국으로 통과. 이럴 수 있는 사람은 없을 것입니다. 예. 얼마나 해야지 내가 선을 쌓아야지 내가 구원받을 수 있을까요? 그러나 우리 개신교의 교리는 선행이 아니라 뭡니까? 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받아요. 예. 하나님이 예수 그리스도를 믿는 믿음을 보시고 우리를 의롭다 여기시는 거예요. 그것을 우리가 소위 말해서 이신칭이 의롭다고 칭하는 거죠. 그 다음에 또 이신득이 의롭다고 획득하는 것, 얻는 것. 이것은 무조건적이에요. 여러분 누구든지 세상에 누구든지
남녀노소, 뭐 살인자, 깡패, 건달, 사기꾼, 이 세상에 어떤 악한 죄인들도 뭡니까? 예수님을 믿으면 구원을 받는 거예요. 하나님의 은혜로 값없이 구원을 받는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면은 그 예수 그리스도를 믿는 믿음이 참 믿음이어야 된다는 거예요. 참 믿음. 참 믿음. 그리고 그 참 믿음은 뭡니까? 선한 행위의 열매를 맺는다는 거예요. 예, 이게 중요해요. 예. 우리가 예수님을 믿을 때는 무조건적인 믿음이지만 뭡니까? 그 믿음이 진짜라면은 열매를 맺게 돼 있다는 거죠. 자, 우리 14절을 같이 읽겠습니다. 시작. 내 형제들아, 만일 사람이 믿노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐. 아멘. 지금 야고보 사도가 이야기하는 것이 무엇입니까? 믿음이 있다고 말은 하지만 행함이 없으면 구원받지 못한다는 얘기예요. 굉장히 극단적인 얘기를 하고 있는 거예요. 예. 그런데 야고보가 말하는 것은 행함을 이야기하고 있는 게 아니라 사실은 뭘 얘기하냐면 참 믿음을 얘기하고 있는 거예요. 우리가 여기에 중심을 둬야 돼요. 예. 여러분, 믿음은 보여요? 보이지 않습니까? 믿음은 보이는 거예요? 보이지 않아요? 보이지 않죠. 그러나 그 보이지 않는 믿음이 무엇을 통해 입증되죠? 행함을 통해서 입증되는 거예요. 예. 믿음 자체는 보이지 않지만 나의 삶 속에 나타나는 태도, 행동이 내가 참 믿음을 가진 자라는 것을 보여준다는 것이죠. 따라서 행동으로 드러나지 않는다면 그 믿음은 가짜일 수밖에 없다는 거예요. 여러분, 겨울 내내 죽은 것 같은 나무가, 우리가 이제 종종 저도 시골에서 자랐을 때 보면은 뭐 감나무, 밤나무 이런 게 다 떨어지잖아요. 가을 되면 뭐 잎사귀가 다 떨어지잖아요. 그러면은 뭐 어떻게 보기에는 이게 죽었는지 살았는지 뭐 뭘 모르잖아요. 사실은 잎사귀가 다 떨어지니까. 근데 이 나무가 살아있다는 것을 증명합니까? 그렇죠. 증명하죠. 봄이 되면 그 죽은 나무 같은 것에서 싹이 나고 잎사귀가 돋아나고 꽃이 피고, 예, 마침내는 열매를 맺잖아요. 열매를. 예, 우리의 믿음도 이와 같다는 거죠. 예, 행함이 없기 때문에 죽은 것이 아니라 죽어 있기 때문에 행함이 없는 거죠. 죽어 있기 때문에. 예, 그래서 행함으로 증명되지 않는 믿음이라면 죽은 믿음이고 생명이 없는 믿음이라는 거예요. 야고보는 오늘 본문에서 그 죽은 믿음의 example, 예를 하나 들고 있어요. 우리 15, 16절을 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 형제나 자매가 홀벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부게 하라 하면 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 아멘. 야고보 사도는 지금 이 얘기가 뭡니까? 그냥 야고보가 지어낸 게 아니라 야고보 사도가 어느 날 본 거예요. 교회 안에 보니까 이런 일이 일어나고 있는 거예요, 실제로. 그래서 그것을 보고 이 말씀을 그대로 기록하고 있는 거죠. 특별하게 야고보는 남녀를 다 포함하는 형제, 우리가 성경에 보면 형제라고 나와 있잖아요. 형제라는 단어는 그냥 우리 남자 되시는 성도님만 말하는 게 아니라 남자분, 여자분 다 이게 형제들이에요. 그런데 특별하게 오늘 성경에서는 형제하면 그런 형제로 쓰지 않고 만일 형제나 자매가, 그러니까 자매를 첨가시켰다는 거죠. 그러니까 더 강력하게 이제 이 말씀을 전하기 위해서 그렇게 표현한 거예요. 여러분, 지금도 세상에서는 많은 사람들이 헐벗고 굶주린 가운데 있잖아요. 예, 지금도 우리 미국 땅이나 한국 땅 같은 경우에는 그냥 다, 그래도 또 미국 땅에도 지금 어려운 사람들 있죠. 제대로 못 먹는 사람이 있는데 지금 저기 아프리카나 지금 난민들 같은 경우에는 참
정말 생존을 위해서 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 근데 1세기에는 더 말할 것도 없었다는 거예요. 1세기에. 특별하게 여성들. 당시 사회에서 여성들은 너무나 큰 차별을 받았고 정말 보호가 필요한 존재였어요. 그래서 여성에게 어떤 아버지가 돌아가시거나 아니면 남편이라는 분이 죽으면은 완전히 그것은 공급이나 보호가 끊어지는 거예요. 그래서 딱 굶어 죽기 좋은 사람들이 아이들과 여성들이었어요. 그래서 여기 특별하게 자매라는 말을 쓰고 있는 거예요. 그리고 여기 본문에 헐벗는다는 단어 역시 뭡니까? 옷을 아무것도 입지 않았거나 제대로 옷을 입을 형편이 되지 않아서 늘 추위와 더위에 노출되어 있는 사람들. 그리고 여기 일용할 양식은 일용할 양식이라는 표현은 말 그대로 뭡니까? 하루하루 먹을 것이 없어서 정말 생명부지가 안 되는 사람들을 말하는 거예요. 예. 정말 이런 사람들이 얼마나 많았겠습니까? 오늘날도 그렇지만 초대교회 안에도 뭡니까? 극과 극의 사람들이 있었다는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 정말 손에 금가락질을 하고 또 화려한 옷을 입고 교회 들어오는 사람들이 있는 반면에 정말 하루하루가 생명을 유지하기 어려운 그런 힘든 사람들이 있었다는 것이죠. 너무나 고달프고 힘든 사람들. 여러분, 저와 여러분의 어떤 친구 가운데 한 사람이 먹을 것도 없고 입을 것도 없어서 빈털터리가 되었어요. 그리고 막 찬바람이 쌩쌩하고 불어오는데, 그래서 밖에서 오돌오돌 떨고 있는데 배에서는 꼬르라 꼬르라 이렇게 배고픈 소리가 들리고, 그런 사람에게 우리가 다가가서 아이고 참 안 됐구나, 너 그래 따뜻하게 지내고 또 배불리 먹어라, 너 평안히 가라, 아무도 도와주지 않고 아무것도 도와주지 않고 그런 말을 한다고 한번 생각을 해보세요. 어찌 그따위 것이 신앙이 되겠습니까? 어찌 그것이 신앙이 가지는 사람의 태도고 말이라고 할 수가 있겠습니까? 정말 믿음을 가진 사람이라면 이 사람에게 따뜻한 라면 한 그릇이라도 끓여주든지, 아니면 자신이 입던 옷이라서 벗어서 뭡니까? 추워야 그것이 믿음이 있는 사람의 모습이라는 것이죠. 그래서 믿음이 행함으로 드러나지 않으면 그건 죽은 믿음이라는 거예요. 우리가 잘 아는 요한일서 3장 17, 18절은 무엇이라고 말합니까? 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음이 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 아멘. 자, 정말 하나님의 은혜를 받고 사랑을 받은 사람은 뭡니까? 말과 혀로만 사랑하는 것이 아니라 오직 행함과 진실함으로 하자는 거예요. 아멘. 아멘. 그래서 어떤 분이 그런 얘기를 해요. 천국에 가니까 또 하나님 앞에 가니까 사람들이 전부 입만 살아있다고. 입만. 얼마나 이게 소위 말해서 요즘 기독교인들을 비웃는 말 아니겠습니까? 입만 살아있다. 특별하게 저같이 목사인 사람은 더 그렇죠. 앞에서 말은 잘하는데 정말 행함이 없을 수 있는 그런 오류를 빠질 수 있잖아요. 여러분, 우리가 달걀 같은 경우, 계란 보세요. 계란 같은 경우에 보면은 이 겉모양은 다 똑같잖아요. 근데 이 달걀이 뭡니까? 새끼 거기서 병아리가 나올 수 있는 알이 있고 나오지 못하는 알이 있잖아요. 겉의 모양은 똑같은데 유정란과 무정란이 있다는 거예요. 그래서 아무리 암탉이 알을 품어도 무정란은 새끼가 나오지 않는 거예요. 병아리가. 그러나 생명, 그 속에 생명이 있는 유정란은 뭡니까? 어느 시간이 지나면 그 껍질을 깨고 병아리가 나오게 된다는 것이죠. 여러분, 우리의 믿음도 이와 똑같은 거예요. 정말 그 사람이 예수 믿고 거듭났다면 시간이 걸릴 수는 있어요.
예. 어떤 사람은 빠르게 열매를 맺을 수 있고 많은 열매를 맺을 수 있지만 어떤 사람은 더디게 오랜 세월을 거치지만 그러나 뭡니까? 결국은 생명의 열매를 맺게 된다는 거예요. 그러니까 우리는 잘 생각을 해야 돼요. 내가 예수님 믿기 조금 믿었으면은 내가 아직 열매를 맺지 못한 것에 대해서 우리는 좀 그래도 괜찮구나 이런 생각을 가질 수 있는데 내가 만약에 30년, 40년 예수님을 믿었는데 아무 열매가 없다. 그러면 내 믿음이 진짜인지 아닌지를 우리는 생각을 해봐야 되는 거예요. 오래 믿은 게 중요한 게 아니라는 거죠. 여러분, 모든 사람들은 사람들마다 다 나는 예수를 믿는다고 말해요. 유럽 사람들도 그렇고 남미에 있는 사람들도요, 다 보면 예수 믿냐고 하면 다 예수 믿는다고 그래요. 제가 아는 멕시코 친구가 얼마 전에 팔뚝에 여기다가 예수님의 그 십자가에 못 박히는 그 문신을 했어요. 예. 그런데 여러분, 예수를 믿는다고 입으로 말한다면 다 예수를 믿는 것일까요? 팔뚝에 내가 예수님 십자가를 그리고 팔뚝에다가 예수님의 십자가를 그리고 다닌다고 해서 다 예수님을 믿는 것일까요? 아니란 얘기예요. 분명한 것은 예수님이 입술로 아무리 주여 주여 한다고 하여도 다 천국에 들어가지 못한다고 말하고 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄가 뭐죠? 죄가? 여러분, 성경이 말하는 죄가 무엇입니까? 우리가 무엇으로부터 구원을 받았습니까? 죄는 하나님을 모르는 것이죠. 죄의 가장 근본적인 것은 하나님을 모르는 거예요. 하나님을 모르기 때문에 그 사람은 평생 자기 숭배 속에 사는 거죠. 그냥 평생 하나님이 없기 때문에 나 하다가 나밖에 모르다가 내 욕심 그것을 위해 살다가 뭡니까? 죽는 거예요. 그냥 영원한 지옥으로 가는 거죠. 평생. 그런데 우리가 예수님을 만났을 때, 하나님을 만났을 때 뭐가 일어나냐면 진정한 자기 발견이 이루어지게 되는 거죠. 자기 발견. 내가 누구인지를 그때 아는 거예요. 회개가 무엇이고 거듭남이 무엇이니까 자기밖에 모르던 한 인간이, 그래서 모든 인간의 모든 중심이 뭡니까? 자기밖에 없었어요. 평생 자기 자신을 위해서, 자기 이기적인 욕심을 위해서 사는 거예요. 예수 모르는 사람들은 다 자기가 성공하고 명예를 높이고 이 모든 것도 뭡니까? 나죠. 이런 사람이 주님을 만남으로 회개하는 거죠. 그러면은 바뀌어요. 뭐가요? 자기 중심에서 예수님 중심, 하나님 중심으로 바뀌는 거죠. 그것이 예수님 만난 거예요. 그것이 뭡니까? 그것이 무엇인가 하면 거듭난 것이죠. 사람은 절대로 바뀌어줄 수 없는 존재예요. 사람은 어떤 무엇으로도 바뀌어줄 수가 없어요. 인간. 전적으로 타락하고 전적으로 부패한 인간이기 때문에 전부 자기 의 속에 살아가는 거죠. 자기를 높이고 나 이런 사람이야. 세상에서 사람들이 하는 모든 게 뭡니까? 자기를 증명하고 싶은 거죠. 나 이런 사람이라고. 나 원래 참 지금 이렇게 찌그러져 있지만 원래는 나 이런 사람이 아니라고. 그렇게 다 자기를 증명하기 위해서 그래서 명함도 가지고 다니고, 그래서 누군가가 뭡니까? 자기의 어떤 자존심과 약점을 건드리면 분노하고 화를 내면서 사는 것이죠. 그런데 예수님을 만나면 이런 내 마음의 변화가 일어나요. 내 속에 변화가 일어나는 거죠. 그래서 더 이상 내가 내 자신을 위해 살지 아니하고 주님을 위해서 사는 것이죠. 내가 받은 구원이 너무나 큰 사건인 것이죠. 여러분의 인생 가운데 무엇이 정말 잊혀질 수 없는 사건이 무엇입니까? 그것은 여러분들이 예수를 만난 사건이에요. 어떤 분은 한순간에 그 예수님을 알고 그런 급진적인 메디칼한 회심이 이루어질 수도 있지만 어떤 사람들은 뭡니까? 천천히
말씀을 배우다가 그러나 한 가지 알아요. 아, 예수님이 나의 주님이구나. 예수님이 나의 구원자이시구나. 주님밖에는 없구나. 이 한 가지 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 그러면서 자기 자신을 위해 살아왔던 모든 죄를 회개하고 돌이키면서 사는 것이죠. 그래서 성경은 이 구원 사건을 새로운 창조 사건으로 얘기합니다. 새로운. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 할렐루야. 예. 정말 천지가 개벽하는 일이 일어난 거예요. 여러분들은 다시 태어난 거예요. 다시 새롭게 태어난 사람들이에요. 예, 우리 그래서 이런 말이 있잖아요. 한 번 태어나면 두 번 죽고 두 번 태어나면 한 번 죽는다. 한 번 태어난 사람이니까 두 번 죽어요. 첫째 육신의 사망이 있고 둘째 사망이 있어요. 영원한 천국과 지옥을 가르는 불못에 던지는 사망이 있어요. 그러나 그래서 한 번 태어난 사람은 두 번 죽지만 두 번 태어난 사람, 한 번은 우리 육신의 어머니로부터 태어나고 또 한 번은 예수 그리스도를 통해서 우리가 거듭나는 중생의 태어남을 통해서 그 사람을 한 번 죽어요. 육신이 죽음과 함께 우리는 영원한 주님의 품 안으로 안식하게 된다는 거죠. 이게 얼마나 큰 은혜입니까? 얼마나 감격스러운 일이 우리 속에 일어난 겁니까? 그래서 정말 내 대신 그리스도께서 십자가에 달리시고 내 대신 모든 형벌과 저주와 율법의 모든 저주, 내가 받아야 할 하나님의 모든 죄악의 저주를 주님께서 다 받으시고 하나님의 모든 진노를 예수님이 다 내 대신 받으시고 그래서 내가 죄로부터 자유하고 하나님의 진노로부터 자유하고 영원한 지옥의 자식에서 영원한 주님의 아들로 아까 우리가 존 파이프 목사님이 입양된 거 얘기하잖아요. 얼마나 놀라운 일이 일어났습니까? 내가 하나님으로부터 주님으로부터 입양됐을 때 뭡니까? 몇 가지가 있잖아요. 하나님을 아버지라고 부를 수 있고 내가 그리스도인이 되는 것이고 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 이게 신자의 삶에서 일어나는 구원 사건, 이게 복음이죠. 여러분 이것을 제대로 안다면 저는 그래요. 야고보서 말씀을 묵상하면서 뭐 사람들이 뭐 행위냐 뭐 믿음이냐 이걸 따지는데 그걸 따지기 전에 정말 회심의 사건을 우리가 보면은 그렇게 거듭난 사람이 행함이 없는 선을 쫓아 주님이 말하는 섬김과 봉사의 삶을 안 하고 살 수 있을까요? 저는 그것은 불가능하다고 봐요. 정말 예수님의 생명이 내 속에 들어와 있는데 주님의 생명이 내 속에 들어와 있는데 내가 하고 싶은 대로 사는 사람이 있다면 그것은 어떻게 설명할 수 있을까요? 그 마음이 전혀 움직이지 않고 그래서 저는 어떤 의미에서 크리스찬 부자는 없어요. 네, 많은 사람은 크리스찬 부자가 있을 수 있을까요? 저는 없다고 봐요. 왜? 주님께서 맡긴 모든 하나님이 나에게 더 많은 물질을 줬다면 더 많이 섬기라는 거예요. 그 물질로 세상에 헐벗고 굶주리고 고아와 과부들을 더 많이 섬기고 나누라는 얘기죠. 예수 믿는 사람 중에 나는 내 일생을 진짜 편안하게 고생하지 않고 정말 나는 내가 원하는 거 다 하고 싶은 대로 다 이루면서 내 생애를 쫙 돌아보니까 나는 고생 없는 인생을 살았네. 너무나 행복하게 뭐 즐겁고 내가 원하는 거 다 살았네. 그런 사람이 있다면 그건 나는 제가 볼 때는 이 사람이 진짜 예수 믿는 사람인가 그런 의심이 들 것 같아요. 왜냐하면 우리에게 주어진 예수님이 내 속에 들어와 계시다면은 절대로 그렇게 살 수는 없다는 거죠. 주님을 위해 산다는 것은 믿음으로 사는 것이고 주님이 말씀하시는 선한 일을 하면서 살게 되는 것이죠. 그것이 바로 예수 믿는 사람의 모습이라는 것입니다. 어떻게 자기밖에 모르는 이기적인 삶을 살 수 있을까? 이것은 불가능한 일이라는 거죠. 그래서 저는 이 Y자 마치가 지은 찬송가 149장에 그것을
늘 종종 묵상하면서 부르는데 너무나 참 놀라운 찬양이에요. 이런 가사 아닙니까? 주 달려 죽은 십자가 우리가 생각할 때 세상에 속한 욕심을 헛된 줄 알고 버리네. 죽으신 구주밖에는 자랑을 말게 하소서. 예수님 만났는데 세상에 자랑할 게 뭐가 있겠어요? 내가 자랑했던 것은 다 쓰레기고 배설물인데, 내가 무슨 세계 최고의 CEO야 할지라도 그것은 하나님 보실 때는 그냥 먼지 같은 것에 불과한 거예요. 먼지 같은 거. 보혈의 공로 힘입어 교만한 마음을 버리네. 못 박힌 손발 부모니 큰 자비 나타내셨네. 가시로 만든 면류관 우리를 위해 쓰셨네. 온 세상 만물을 가져도 주 은혜 못 따갑겠네. 놀라운 사랑받은 나 몸으로 재물 삼게. 이게 예수님을 만난 사람의 고백이라는 것입니다. 여러분, 참된 믿음을 소유한 사람은 그 속에 예수님의 생명이 있어요. 그리고 그 생명은 절대로 그 사람을 가만두지 않는다는 거예요. 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 어떤 사람은 우리가 그렇다고 막 내가 어떤 행위에 있어서 우리는 행위로 구원받는 거 아니에요. 내가 주님을 위해서 선한 일을 하고 뭘 해도 뭡니까? 그 행위 때문에 구원받는 건 아니죠. 우리는 주님의 공로를 통해서 구원받는 건데, 진짜 참된 믿음은 뭡니까? 행위의 열매를 낳게 된다는 거예요. 할렐루야. 그래서 어떤 사람은 뭡니까? 빠르게 열매를 맺어요. 풍성한 열매를 맺지만 어떤 사람은 더디게 열매를 맺어요. 성경에서 구약의 야곱 같은 사람은 아주 오랜 세월에 거쳐서 변화가 일어나요. 그러나 중요한 건 변화가 있어요, 없어요? 변화가 있다는 거예요. 예. 어떤 사람은 정말 느려요. 거북이처럼 느려요. 이게 변화가 안 보이는 것 같아요. 그런데도 그 속에 생명이 있기 때문에 자라고 싹이 나고 열매를 맺게 된다는 것이죠. 할렐루야. 그래서 바울이 말하는 믿음과 사실 야고보가 말하는 믿음은 다른 게 아니에요. 똑같은 일이에요, 사실. 이게 서로 모순되는 것이 아니고 참 믿음을 가진 사람은 합당한 열매를 맺게 된다는 거예요. 그래서 어떤 성경학자는 이런 얘기를 하잖아요. 바울은 뿌리를 모았고 야고보는 열매를 모았다. 여러분, 뿌리 없는 열매를 상상할 수 있겠습니까? 아니죠. 살아있는 뿌리를 가진 나무에서는 반드시 뭐가 맺힙니까? 열매를 맺혀요. 여러분, 풀 한 포기도요, 잔디 하나도 다 뭐가 있어요? 열매가 있잖아요. 씨가 있잖아요. 잔디 씨앗이. 참 신기하죠. 이거 보면은, 야, 이게 무슨 잔디가 열매를 맺을까? 꽃을 필까 하는데, 모든 살아있는 식물들은 반드시 뭡니까? 열매를 맺혀요. 살아있으니까. 마지막으로 그래서 정말 우리가 참된 신앙을 가졌다면 사랑의 열매를 맺는다는 거예요. 어떤 형제나 자매나 그리고 세상에 헐벗고 가난한 사람들 보면 도와주는 것이 마땅히 그 속에 생명 있는 믿음을 가진 사람의 모습이라는 것입니다. 우리가 잘 아는 그 바퍼 목사님 알죠? 최일도 목사님이라고 수녀님과 결혼한 분인데, 이분이 1988년도에 그 초겨울의 추위를 느끼는 그런 이 겨울에 진입하는 그런 가을에 청량리 옆에서 한 노인이 간질로 쓰러져 있는 걸 봤어요. 그래서 이 간질로 쓰러진 이 노인을 도와주려고 했지만 가다가 보니까 이제 이 간질로 쓰러졌으니까 얼마 있으면 이분이 일어나겠지, 간질이니까 발작을 하다가 일어나겠지 이런 생각을 하다가 그냥 지나갔어요. 그런데 저녁에 다시 돌아와 보니까 그 노인이 이미 죽고 말았어요. 그러면서 그때 이 사람에게, 이 목사님에게 충격을 받은 거예요. 그러면서 그때부터 노숙자와 불황자에 대해 밥을 먹이기 시작했고, 몰래 역 근처에 있는 노인들에게 양은 냄비를 가져다가 라면을 끓여주면서 이 봉사활동을 시작한 것이죠. 그때 난리가 났어요. 거기는 잘하는 588 그
거기가 있었기 때문에 뭐 조폭들이 뭐 왜 이런 데서 뭐 이런 일을 하냐고 막 폭력을 휘두르고 뭐 그래서 많이 매도맞기도 하면서 이렇게 했다는 것이죠. 그러다가 사역이 5년째 접어들었을 때 위기가 왔어요. 1993년도인데 뭐냐면은 다일 공동체가 이제 다일 공동체라는 그 공동체를 만들어서 이 섬김 사역을 했잖아요. 배고픈 자들, 없는 자들 위해서. 그런데 이제 여러 가지 외부에서 해유가 들어오고 협박이 들어오니까 정말 견딜 수 없었던 거죠. 그래서 자기 부인도 뭡니까 손수 일을 하면서 돈을 벌어가지고 그 돈으로 가난한 자를 도운 거예요. 그런데 그 부인도 떠나고 또 자기를 보살펴 주시던 어머니 전도사도, 이 최일도 목사님의 어머니가 전도사였는데 어머니도 떠나고 뭐 그 공동체 내부에 있는 건물의 유리창들이 다 깨지고 십자가가 부러지고 커튼도 찢어지고 그냥 완전히 엉망이 돼버린 거야 한순간. 그래서 자기도 이제 본아웃 돼가지고 안 되게 돼가지고 용문산 가는 기차를 타고 3일을 가서 철학 금식을 하는데 기도 응답을 받지 못한 거예요. 그래서 하도 배가 고프니까 어디서 보니까 밥 짓는 냄새가 나는 거예요. 그래서 거기를 꾸역꾸역 찾아가 보니까 운막 상태에서 한 노인이 텐트를 치고 거기서 밥을 짓고 있는 거예요. 그래서 염치불구하고 할아버지 제가 배고픈데 밥 좀 줄 수 있습니까? 그랬더니 그 할아버지가 혀를 쭉쭉 차면서 그러더래요. 아유 젊은 사람이 이렇게 살면 쓰나 청량리에 가봐. 그러면은 최인도라는 목사가 자네 같은 사람들에게 아주 공짜로 밥을 지어준대. 응? 거기 가서 밥 얻어먹고 다시 기운 내서 힘을 내봐. 이렇게 얘기하니까 이 사람이 거기서 하나님의 음성을 들은 거예요. 이 할아버지를 들으면서 그렇구나. 하나님이 이 일을 기뻐하시고 즐거워하시는가. 그러면서 다시 집에 그 봉사 거기 왔더니 부인도 돌아오고 어머니도 돌아오고 해가지고 결국은 다시금 그걸 시작했고 정말 지금까지도 하나님의 거룩한 사역을 하고 있다는 것입니다. 여러분 정말 이것이 우리 성도된 모습의 진짜 모습이라는 것이죠. 그래서 야고보는 오늘 17절에서 이런 결론을 내는 거예요. 자 17절 같이 읽습니다. 시작. 이같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 아멘. 예, 결론적으로 이 말을 하고 있는 거예요. 행함이 없는 믿음은 결국 죽어있는 믿음이라는 것이죠. 아니 하늘보다 우주보다 크신 주님이 우리 속에 들어와 있는데 그 사람의 마음을 주님이 움직이지 못한다면 그러면 그건 뭐 어떻게 설명할 수 있겠습니까? 어떻게 그걸 그 사람이 진짜 하나님을 믿는 믿음을 가진 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 아니란 얘기예요. 그건 죽은 믿음이라는 거예요. 나는 예수를 믿는다고 뭐 살면서 확신을. 그래서 여러분 중요한 게 그거예요. 뭐냐면은 나는 예수를 믿습니다. 나는 예수를 믿습니다. 우리 다 그러잖아요. 그래서 어떤 사람은 그 믿음이 진짜 여러분 믿습니까? 천국에 갈 줄 믿습니까? 하니까 그 확신이 떨어질까 봐서 아멘 믿습니다 하잖아요. 부흥사들이 얘기하면. 근데 내가 하나님을 믿는 것보다 더 중요한 게 뭔지 아십니까? 하나님이 나를 알아줘야 돼요. 하나님이 내 믿음을 알아줘야 된다는 거죠. 하나님이 내 믿음을 알아주는 것은 뭡니까? 진짜 내 마음의 중심에서 그 하나님의 말씀에 동의하는 거죠. 나를 존중해 여기는 자를 내가 존중해 여기고 나를 무시하는 자에게 하나님은 반드시 그 사람을 무시할 수밖에 없는 거죠. 하나님. 여러분도 똑같잖아요. 누군가가 내 말을 듣지 않는다고 생각했어요. 그것이 나를 무시하는 행동이잖아요. 여러분 반드시 신앙의 삶은 이런 결과를 가져오게 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 믿음은 어떻습니까? 여러분들의 믿음은 살아있는 믿음입니까? 아니면 우리 오늘 본문에 말한 것처럼 야고보처럼 죽은 믿음은 아닌지. 여러분 오늘날 수많은 교회 사람들이 다니고 있지만 정말 맹목적으로 이름뿐이 말만 가지고 사는 사람들이 얼마나 많을까. 초대교회도 이런 모습이 있었다면 오늘 우리들에게도 있을 수 있다는 것이죠.
우리 같이 기도했으면 좋겠습니다.